नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को ओडिशा तंत्रज्ञान को हार्दिक स्वागत। सेप्टेम्बर मास 7 तारिख 2025 मसीहा राति 10 रु चंद्रग्रहण आरंभ होब, राति 1:30 शेष होब। यही चंद्रग्रहण विशेषतः भारत में आंशिक देखादेव, एणु एभली चंद्रग्रहण को खग्रास चंद्रग्रहण बोली कहुए। चंद्रग्रहण समय विभिन्न प्रकार मंत्र सिद्धि करा जाए तथा विभिन्न प्रकार तांत्रिक प्रयोग मध्य करा जाए। तेबे आज भिडियो रे कहिबी जदि आपण माने साधना करछंती केउ भली साधना करबा द्वारा सिद्धि प्राप्ति सहज रे करि परिबे। आउ आज भिडियो रे गोटे विशेष साधना देबी, ताकू कहंती अक्षय धन भंडार घट सिद्धि साधना। चंद्रग्रहण समय रे मंत्र जपर नियम कौन रहे? जेबे भी चंद्रग्रहण किंबा सूर्य पराग लगे सेतेबेले कोनसी मंत्र सिद्ध करबा को हेले किछि नियम मानिया को पड़े। उदाहरण, जदि आपण कौन वैदिक मंत्र जप करछंती एवं ताहा अनेक मासरु लगातार जप करि आसुछंती, से भलिया क्षेत्र रे जल भितरे पशिबे। जल जेमती नाभिठारु उपरकू रहउथबो ता भितरे प्रवेश करिकरी मंत्र जप करिवे। ठीक सेमती जदि कोनसी नुआ मंत्र जप करछंती तेबे निहाती आपण निज घरे बसिकरी मंत्र जप करि परिबे। नुआ मंत्रर अर्थात चंद्रग्रहण दिन नूतन मंत्र जप करा जाए नहीं। जदि आपण कोनसी मंत्र को जप करिया को चाहुछंती तार गोटे दिन पूर्व 27 थर उच्चारण करथिले मध्य से मंत्रटा को आपण जप करि परिबे। ग्रहण समय रे ग्रहण समय कोनसी देवी देवतांकर पूजा करा जाएनी, केवल जहा धूप दीप लगेई करी ही जप करा जाए। केउ मंत्र साधना करिवे? जदि आपण साधना क्षेत्र रे संपूर्ण नुआ तबे दुर्गा रक्षा मंत्र टिकु ही जप करंतु। दुर्गा रक्षा मंत्रटी को प्रथमे सिद्ध कले विभिन्न प्रकार दैवी विपत्ति सुरक्षा मिले, दुर्घटना हुएनी एवं अकाल मृत्यु अपमृत्यु रक्षा मिले। अकाल मृत्यु अपमृत्यु स्पर्श करेनी। आमर जने सब्सक्राइबर एवं रिसेंट तांको सह घटी गोटे घटना जणैटे जे से दुर्गा रक्षा मंत्र रे देह किड़ी गले, तांकर से दिन अकाल मृत्यु जोग थिला। लिफ्ट खराब होकर खसी पड़े, लिफ्ट 4 महला तलू खसी पड़े, फलस्वरूप तांको प्राण चली जाता, किंतु दुर्गा रक्षा मंत्र रक्षा कवच जोगु ही से बंचीगले। ठीक सेमती जदि आपण मैंने माँ दुर्गांकर साधना आगुरी करि तेबे सेई मंत्र जप को ग्रहण समय कले मंत्र शक्ति बढ़ी जीव। जे माने रक्षा मंत्र सिद्ध करछंती से माने भगवान श्री गणेशंकर साधना ए ग्रहण समय आरंभ करि परिबे। विभिन्न प्रकार प्रयोग रही जहाँ मुझ चैनल आगुरी दे सारी। जो मानकर शत्रु दिन को दिन बढ़ी बढ़ी जाउछंती से माने कला कपड़ा उपरे कजल रे जंत्र आंकिकी 3 माला मंत्र जपकरी शत्रु बाधा निवारण प्रयोग गोटे दिन में संपन्न करें। जो मैंने आगुरी अघरेश्वरी अघोर लक्ष्मी साधना करिछंती से माने ग्रहण समय बड़ मंडल काटिकी ता भीतर को देवी की स्थापना करी 15टी दीप लगेगी साधना करें। जो मैंने आर्थिक समस्या पड़ती किंबा चाकरी उपरे कोनोसी विशेष समय रे विशेष समस्या आसी किंबा भाग्योदय हो पारुनी से माने चंद्रग्रहण रे चंद्रमौलेश्वर साधना संपन्न करें। जो मैंने चेरमूली संग्रह करने को चाहूँगी, जेहेतु ग्रहण राति लगिवो, राति चेर छेदन करा जाए नहीं, एणु दिन बेला चेर छेदन करके रखिथे एवं राति ग्रहण समय ताबिज भरिकी मंत्र जप करी अभिमंत्रित करी पिंधिबे। गोटाए दिन रे सिद्ध हो, गोटे दिन भी नुहे, मात्र 3.5 घंटा भितर सिद्ध हो। जो मैंने विद्या प्राप्ति पाई मंत्र सिद्ध करने को चाहूँगी से मैंने आम चैनल रे दिया जाइथिबा माँ सरस्वती मंत्र जप करें। चंद्रग्रहण समय केमती मंत्र जप करेंगे? जेहेतु चंद्रग्रहण राति 10 रे लगुच, एणु राति 10 पूर्व स्नान सारिकी आसिक रूम रे बसबे, सामने धूप दीप लगेबे। जो मंत्र सिद्ध करने को चाहूँगी से मंत्र जप करेंगे। ग्रहण शेष हेब राति 1:30, एणु आपण राति 10 रु मंत्र जप जारी रखिए। सीधा 1:45 रे जप समाप्त करिकरी उठिबे, तेबे जाइकरी मंत्र सिद्ध हब। किंतु गोटे कथा, जो माने महाकमलिनी कल्प प्रयोग करछंती से प्रयोग ग्रहण समय करि परिबे नाही, कारण महाकमलिनी कल्प प्रयोगटा भगवान सूर्य नारायण जेबे आकाश रे निजर सर्वोत्तम तेज सह थांती सेतेबेले ही करा जाए, अर्थात दिन 1:30 रु 3:30 भितर करा जाए। एणु जदि आपण माने ई साधनाटी को राति रे ग्रहण
ସମୟରେ କରିବା ପାଇଁକା ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତେବେ ତାହା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ହଁ, ଯେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିବ ସେ ସମୟରେ କରିହେବ। ଏବେ ଜାଣିବା କିଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବରମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ତା'ର ଉତ୍ତର ବିଷୟରେ। ଆଶିଷ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି, କେଉଁ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିକିରି ରୋଷେଇ କରିବା ଠିକ୍? ରୋଷେଇ ଘର ସବୁବେଳେ ଆଗ୍ନେୟ କୋଣରେ କରାଯିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଆଗ୍ନେୟ କୋଣରେ ରୋଷେଇ ଘର କରାଗଲେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିକିରି ରୋଷେଇ କରାଯିବା ଉଚିତ। ବିକେଶ ସ୍ୱାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ କୁଳଦେବତା ସାଧନା କରିହେବ କି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହଁ, କରିହେବ। ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ କୁଳଦେବତା ସାଧନା କରିହେବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କୁଳଦେବତା ସାଧନା ସିଦ୍ଧ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ର ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଏମିତି ଏକ ସାଧନା ଦିଅନ୍ତୁ କି ମଣିଷର କର୍ମର ବାଟ ଖୋଲିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ୟା ପାଇଁ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ମହାକାଳୀ ସାଧନା କିମ୍ବା ଗଣପତି ସାଧନା ଦେଇଛି। ସେହି ସାଧନା କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୋଜଗାରର ବାଟ ଖୋଲିଯିବ। ନଚେତ ଗୋଟିଏ ଦିନିକିଆ ଚନ୍ଦ୍ରମୌଲେଶ୍ୱର ସାଧନା କଲେ ବି ରୋଜଗାରର ବାଟ ଖୋଲିଯାଏ। ଆଉ ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ରାଧା ନାମ ଜପ କରିବାକୁ ଲାଗେ? ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନାମ ଜପର ମହିମା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ହେଲେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ବୈଷ୍ଣବ ପରମ୍ପରାର ନୁହେଁ, ତେଣୁ ବୈଷ୍ଣବମାନେ ନାମ ଜପର ମହିମା ବିଷୟରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି କି ଜାଣିବାକୁ ବି ଚାହିଁନି। ଆମେ ଅଘୋର ପରମ୍ପରା, ଶ୍ରୀବିଦ୍ୟା ପରମ୍ପରାରେ ଦୀକ୍ଷିତ, ଏଣୁ ଆମ ପାଇଁ ଆମ ମାର୍ଗ ହିଁ ଭଲ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର କୁଳଦେବତା ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ, ରାଧାକୃଷ୍ଣ, ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ମଦନ ମୋହନ ଏବଂ ଶାଳଗ୍ରାମ ଥିଲେ ବୋଲି ସିନା ସେମାନେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କର ତ ନିଜସ୍ୱ କୁଳଦେବୀ କୁଳଦେବତା ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ନିଜ କୁଳଦେବୀ କୁଳଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା ନ କରି ଅନ୍ୟ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ କ'ଣ ସେମାନେ ରୁଷ୍ଟ ହେବେନି? ଯଦି ନିଜ କୁଳଦେବୀ ଶ୍ରୀରାଧା, ତେବେ ନିହାତି ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ନାମ ଜପ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ହେଲେ ଯଦି ନିଜ କୁଳଦେବୀ ଶ୍ରୀରାଧା ନୁହନ୍ତି, ତେବେ ମୋ ମତରେ ପ୍ରଥମେ କୁଳଦେବୀ କୁଳଦେବତାଙ୍କର ସାଧନା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗ ପ୍ରସନ୍ନ କରି ରଖିବା ଉଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯଦି କୁଳଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ହୁଏ, ତେବେ ଅନ୍ୟ ସାଧନା କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆଜିକାଲି ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସଡ ହେଇକରି ଘରେ ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳ ରଖୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିବେ କି ତମ କୁଳଦେବତା କିଏ, କୁଳଦେବୀ କିଏ, ସେମାନେ ଜାଣିନଥିବେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଠିକ୍ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି। ମୁଁ କାହାରି ନିନ୍ଦା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି କି କାହାରି ବିରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। କେବଳ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ବାହାର ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜ କୁଳଦେବୀ ଦେବତା ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ନିଜ ପିତୃ ଦେବତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପେ ଆପେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ରାସ୍ତା ସବୁ ଖୋଲିଯିବ। ଆଉ ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ଚର୍ମ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଗ ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କରିପାରିବା କି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହଁ, କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଦିଆଯାଇଛି ସେହି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ହିଁ କରାଯିବ। ଯେଉଁଠି ଅମୁକ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଠି ରୋଗୀର ନାଁ ଯୋଡ଼ିବେ, ରୋଗୀର ନାମ ଯୋଡ଼ିକିରି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ, ଆଉ ସେ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ଜଳଟିକୁ ରୋଗୀଟିକୁ ପିଆଇବେ ତଥା ତା ଶରୀରରେ ଲଗାଇଦେବେ। ଆଉ ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ଭଲ ସଙ୍ଗୀତ ବିଦ୍ୟାରେ ମହାରଥ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବୁ? ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ମେଧା ସରସ୍ୱତୀ ଯନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଦେଇଛି। ସେହି ମେଧା ସରସ୍ୱତୀ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଆଙ୍କିକି ତାର ପୂଜା ବିଧିବିଧାନ ସହ କରିକିରି ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଗଳାରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଫଳ ମିଳିବ। ଆଉ ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ମୋର ପ୍ରଶ୍ନରେ ତ୍ରୁଟି ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଯେବେ ଦୁଇ ସାଧକ ଜଣେ ଦେବୀ ବା ଅପ୍ସରା ସାଧନା କରନ୍ତି, ତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କ'ଣ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଅପ୍ସରା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସିଦ୍ଧ ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୁଅନ୍ତି, ନା ଅପ୍ସରାର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅପ୍ସରା ସିଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି, ନା ଅପ୍ସରା ନାମକ ଏକ ପ୍ରଜାତି ଥାଏ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟରେ ଭରା ପ୍ରଶ୍ନ। ବାସ୍ତବରେ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକରେ ଅପ୍ସରାମାନେ ରୁହନ୍ତି, ଏକଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଧରି ନିଆଯାଉ ମେନକା ଅପ୍ସରାଙ୍କର ସାଧନା ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି କରିଲେ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ନିଷ୍ଠାକୁ ନେଇ ଅପ୍ସରା ସିଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି। ଯଦି ବି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସାଧକ ସାମ୍ନାରେ ଦେବୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେବେ, ତଥାପି ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଭକ୍ତି ଭାବ ତପସ୍ୟା ଗୁଣ ତପଶକ୍ତି ସବୁ ଦେଖାଯିବ। ଯେମିତି ହେଲେ ଜଣଙ୍କର କମ୍ ଥିବ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଅଧିକ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅପ୍ସରା ଦେବୀ ନିହାତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେବେ। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ଦେବୀ ଦୁଇ ଜଣକୁ ସିଦ୍ଧ ହେଲେ ବି, ଦୁହିଁଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହେଲେ ବି, ସେ ଉଭୟ ସାଧକଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଉଭୟଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ସିଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବରଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ବିନା ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶନିଦେବଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିଲେ କ'ଣ ହେବ? ବିନା ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମୂର୍ତ୍ତି ଘରେ ରଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଶନିଦେବଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ଆଣିକିରି ଘରେ ରଖିକିରି ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଭଲ ସୁଫଳ ମିଳିବ।
ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ ସାଧନା ବିଧି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ ଧନ ଭଣ୍ଡାର ଘଟ ସିଦ୍ଧି ସାଧନା। ଏଇଟା କେବଳ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ କରାଯାଏ। ୟା ପାଇଁକା 5ଟା ଜିନିଷ ଦରକାର। କ'ଣ କ'ଣ? ଗୋଟେ ତମ୍ବା କଳସ, ଗୋଟେ ଟଙ୍କିକିଆ କଏନ, ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ, ଧୂପଦୀପ, ଭୋଗ, ଏତିକି। କ'ଣ କରିବେ? ଆଉ କୁଙ୍କୁମ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। କ'ଣ କରିବେ? ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଯେତେବେଳେ ଲାଗିବ, ଯେତେବେଳେ ପିକ୍ ଉପରେ ଥବ, ଅର୍ଥାତ୍ ରାତି 11ଟା ସମୟରେ ସ୍ନାନ ସାରିକିରି ଆସିକିରି ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିକିରି ବସିବେ। ସାମ୍ନାରେ କିଛି ଚାଉଳ ରଖିକି ଗୋଟେ ପିଣ୍ଡି ତିଆରି କରିବେ। ଚାଉଳ ଉପରେ ତମ୍ବା କଳସଟିକୁ ସ୍ଥାପନା କରିବେ। ତମ୍ବା କଳସ ଭିତରେ କିଛିଟା ପାଣି ଭରିଦେବେ। ପାଣି ଭରି ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କିକିଆ କଏନ ଭିତରେ କୁଙ୍କୁମର ଟୀକା ଲଗେଇକିରି ସେ ପାଣି ଭିତରେ ଭରି କରିଦେବେ। ଆଉ ସେ କଳସ ଉପରେ 5ଟା ସିନ୍ଦୁରର ବିନ୍ଦି ଲଗେଇଦେବେ। ସିନ୍ଦୁର ନୁହଁ, ଆମର କୁଙ୍କୁମର ବିନ୍ଦି ଲଗେଇଦେବେ, ଅର୍ଥାତ୍ କୁଙ୍କୁମର ଟୀକା ଲଗେଇଦେବେ 5ଟା। ପୁରା କଳସ ଚାରିପଟେ ମିଶିକିରି 5ଟା ହେବା ଦରକାର। ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆଟା ଥୋଇଦେବେ। ନଡ଼ିଆ ଥୋଇ ସାରିବା ପରେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର? ଓମ୍ ଐಂ ଶ୍ରୀମ୍ ଅକ୍ଷୟ ପାତ୍ରେ ସର୍ବକାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧୟେ ଫଟ୍। ଓମ୍ ଐಂ ଶ୍ରୀମ୍ ଅକ୍ଷୟ ପାତ୍ରେ ସର୍ବକାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧୟେ ଫଟ୍। ଇଏ ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ର। କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜପ କରିବେ? 11ଟାରୁ ନେଇକିନା 1:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ଗୋଟେ ୟାର ସର୍ଟକଟ୍ ସାଧନା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତାକୁ ବାସ୍ତବିକ ଅକ୍ଷୟ ଘଟ ସାଧନା ବୋଲି କହନ୍ତି। ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାରି ଦୁର୍ଲଭ, ସେ ବିଦ୍ୟାଟା ଭାରି ଦୁର୍ଲଭ। ତେଣୁ ସେ ଦୁର୍ଲଭ ବିଦ୍ୟାଟିକୁ ଦେବା ପାଇଁକା ହେଲେ କିଛି ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିହେବନି। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ ଶେଷ ହେବାକୁ ଥବ, ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଶେଷ କରିଦେବେ। 1:30ରେ ଉଠିଯିବେ। ଉଠି ସାରିଲା ପରେ ସେ କଳସ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବ। ତାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନ କ'ଣ କରିବେ? ସେ କଳସଟିକୁ ନେଇକରି ନିଜ ଠାକୁର ଘରେ ସ୍ଥାପନା କରିଦେବେ। ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଲେଖାଏଁ ସେଥିରେ କିଛି କିଛି ପାଣି ଭରିବେ। କାହିଁକି? କାରଣ ସେଥିରୁ ପାଣି ଶୁଖିଯାଇପାରେ। ଏଣୁ ସେହି ସମୟରେ ସପ୍ତାହକୁ ବୁଧବାରିଆ ଦେଖିକିରି ପାଣି ଭରିବେ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ଅକ୍ଷୟ ଧନ ଭଣ୍ଡାର ଘଟ ସିଦ୍ଧି ସାଧନା କିଛି ଭିନ୍ନ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସର୍ଟକଟ୍ ମେଥଡ଼ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲି ଗୋଟାଏ ଦିନର। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ମଧ୍ୟ ସାଧନା ଅଛି। ସେଥିରେ ଘଟ ଭିତରେ ମନ୍ତ୍ର କହିକିରି 108 ଥର ପାଣି ଭରାଯାଏ। ତାପରେ 108 ଥର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିସାରିବା ପରେ କଏନ ପକାଯାଏ। 108 ଥର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିସାରିବା ପରେ ଗୋଟେ ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭ ନାମକ ଗୁଟିକା ଅଛି। ସେ ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭ ନାମକ ଗୁଟିକା ପକାଯାଏ। ସେ ବିଦ୍ୟା ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଧରଣର, ତାକୁ ମୁଁ ଆଉ କେବେ ଦେବି। ଆଉ ଏଇ ବିଦ୍ୟା ଅପେକ୍ଷା ସେ ବିଦ୍ୟାଟା ବହୁତ ଭଲ କାମ କରେ। ଆଜି ଯେଉଁ ଅକ୍ଷୟ ଧନ ଭଣ୍ଡାର ଘଟ ସିଦ୍ଧି ସାଧନା ଦେଲି, ୟା ଅପେକ୍ଷା ସେଇ ଅକ୍ଷୟ ଘଟ ସିଦ୍ଧି ସାଧନାଟା ବହୁତ ଭଲ କାମ କରେ। ସେଇଟା ଭବିଷ୍ୟତରେ କେତେବେଳେ ଦେବି। ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ତନ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।